Good afternoon to all the dynamic, energetic brothers here. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Amen. So you all are a special group of brothers here because you all are filled with energy, talent, and some of you are multi-talented brothers here. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Amen. So the life begins below 45. That's what I thought. 40. So below 40. I'm just telling you all are here below 45. Somebody says, the life begins after 40. Okay, you all are here below 40 also here. Sorry, no, like 30, 35, 38 also in this room. ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು 40 ನಂತರ, ಕೆಲವರು 40ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 35, 38, 40 ವರ್ಷದವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. Well, so I truly appreciate your faithfulness and service over the years, that you all are continuously serving God, and whatever capacity and whatever responsibilities given by the leaders, or whatever God has assigned you, you all are doing great job, fantastic job. Let's give a round of applause to all the energetic brothers here. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತೇನೆ. So today we have an interesting topic called be a passionate person or be a passionate brothers. ಇವತ್ತಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರ. Amen. So before we could listen to the passionate prayer, I just wanted to hand over this this message into the hands of the Lord. Let's pray. Thank you so much, Father God in heaven, this wonderful afternoon. As a young and dynamic, energetic brothers are sitting here in this room. I know you have been using all of them in an amazing way, God. Continue to use them, Father, even as we go into listen to your word, and Lord, about how we need to be passionate for your kingdom, Father God. Continue to learn something from this passage, so that your name could be glorified. We all would be passionate for you and for your kingdom, Father. Thank you so much. It's a wonderful time. In Jesus' precious, mighty, holy name we pray. Amen. So let me begin with a simple question. So, yeah. ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. So what drives a person to be truly passionate? ಯಾವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತನಾಗಿರಲು? Amen. So what drives a passionate person or passionate brothers to continue to serve or lead in God's kingdom? ಯಾವುದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ? Yeah, one or two. Yes, sir. Jesus died for my sin. Jesus died for my sin. That drives us to be passionate for God and His kingdom. Yes. Christ's love. Christ's love. Yes. Okay. Yes. Really, once we understand the mission of the Christ, Right. we're able to be passionate. Right. If you understand the mission of Christ, you will be passionate. Right. There's so many things we can keep talking about it. I know. Just I made a title: "Be a passionate person." Mission starts from being passionate. So I just wanted to share, what the passion refers. It's a strong, intense emotion or enthusiasm for a person, activity or idea, driving dedication, energy, and deep interest, often involving love, excitement, or even sacrifice. This is called the passion which drives us. ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಉತ್ಸುಕತೆ, ಮತ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಪಾಯ, ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು,
ಆಳವಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಗ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡುತ್ತೆ. Amen. So a few quotes about passion is Albert Einstein says, "I have no special talents. I am only passionately curious." ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Eric Thomas he says, "No alarm clock needed. My passion wakes me." ಎರಿಕ್ ಥಾಮಸ್ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಲಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Well, LJP says, "A person filled with the true passion has the power to transform a nation." The LJP is nothing but I only wrote a quote. This is yeah. LJP ಅಂದ್ರೆ ಲೂಕಾಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. Amen. See, if you want to be a passionate people for God, we must understand two things in our life. ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತರಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. One is understand how our God is a God, passionate God. ಒಂದು, ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Another thing we need to understand, what it destroys my passion for God. ನನಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Today we are going to meditate these two points, and in that we are going to see few things, how our God is a God, Almighty God. He is passionate from the beginning. ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದಂತ ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ದವರು. Amen. So how do you know He's a passionate God? My first point is, God is a God. The passion for His people, God is a God. His passion is rooted in love. ದೇವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. Amen. And Jeremiah chapter 31 verse 3, we all know that the Lord appeared to us in the past saying, "I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness." Amen. Even 1 John chapter 4 verse 8 it says, "Whoever does not love does not know God, because God is love." ದೇವರು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ, ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಮತೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Amen. These two passages very clearly says that the God was driven by His love from the beginning. ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. So God's passion begins with love, not anger. ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೋಪದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So how do we know that? We all know that how God created Adam and Eve, and He gave them a responsibility to take care of the entire Eden of garden. And when they fall, and God did not get anger, rather they loved them and they sent them to lead their life out of the Eden garden. ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಅವಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಏದೆನ್ ತೋಟವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ, ಆ ಒಂದು ತೋಟವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಪಿತ್ತೋದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. So He did not destroy them. He actually gave them an opportunity to continue to lead their life on this earth, which is created by Almighty God. Amen. So that shows that how much God has given His passion through His love. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇವರು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು
ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ I mean, second, we see that, we all know that the Israelites, the Bible says they are stiff-necked and rebellious people. But still, God did not destroy them, continuously giving them an opportunity because God loved them so much. And the passion driven by His love. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. So many of us, those are sitting in this room, we all have different stories to tell, right? Okay, so how was our life, old life, how we were sinful. But, easily God could have destroyed us. But how much He loved us and how much He cared for us and He saved us from the sinful world. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಪಾಪಪೂರಿತವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಮತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So it's like, how God love is all about, how the parents and the children, right? Parent does not stop loving a child because a child fails. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. I mean, in fact, love becomes stronger. So when the child is in danger, amen. That's what some of you are dad of a child, right? So we show our unconditional love when children are in danger. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. I mean, brothers, okay, God's passion is not conditional, it is unconditional. His love pursues, restores and redeems all of us. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. I mean, when you truly understand God's passion, love for you and for people, you cannot remain passive. You become one of the most passionate people around the world. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತೀವಿ. Amen. So brothers, the passion is rooted in love, always makes us to continue to be passion for God and His kingdom. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೇರೂರಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರ್ತೀವಿ. The second, we see that how do you know God is a God who is a passionate God, and God's passion is seen in the cross. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಅದು ಎರಡನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ. Amen. So Isaiah chapter 53 verse 5, it says, He was pierced for our transgressions. Luke 32:44, it says, His sweat was like drops of blood. ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 5ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತೆ ಲೂಕ 22:44 ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ರಕ್ತದ ತರಹ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. The cross is the greatest expression of God's passion. ಶಿಲುಬೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ. So we see that how Jesus suffered, how Jesus was carrying our sin, how He endured shame and pain and rejection because He had a passion on each one of us to save. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾತನೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ನಿರಾಕರಣೆನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅವರು. It's like someone pays a huge price to save you. You understand how valuable you are to them. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವರೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Amen. It shows that the cross tells us
how worth we are. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಶಿಲುಬೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. So how important person in front of God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. I mean, the cross proves how passionate God is about us. He allowed His own Son to suffer so that we could live a great life on this earth. ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಯಾತನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರು. Amen. So that is how we see that how God is a God, so passionate God, when we look at the cross of Jesus. ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. And third, we see that God's passion is for lost soul. ಮೂರನೇ ಅಂಶ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Amen. And Luke chapter 19 verse 10, it says, the Son of Man came to seek and save the lost. Even 2 Peter chapter 3 verse 9, it says, God is not willing that anyone should perish. ಲೂಕ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 10ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇವಕುಮಾರನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ರೀತಿ 2ನೇ ಪೇತ್ರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 9ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಶಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. I mean, God's heart breaks for the lost. We know the parable of the lost sheep, lost coin, prodigal son. ದೇವರ ಒಂದು ಹೃದಯ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದಾರೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 3 ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ನಾಣ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ, ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ಕುರಿ. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Amen. So we know that how the shepherd leads the sheep. Okay, so we know that story that one sheep goes away or go astray, and he keeps all the 99 and seek for the one. So that shows that God's passion driven by His love. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಹೇಗೆ 100 ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕುರುಬ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ಕುರಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 99 ಕುರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So we know the scriptures. So one man comes to God, one soul comes to Christ, and the whole heaven rejoice. I mean, that's way God loves us. That's how it shows that how much God is passionate for the soul. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಪರಲೋಕವೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Amen. So God's mission is hidden inside the passion. ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. So His mission flows through us to reach people and nation around us. ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಅರಿದು ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಅದು ತಲುಪುತ್ತೆ. Galatians chapter 2 verse 22, we know that I no longer live, but Christ lives in me. ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Amen. So this is the 3 points, brothers and sisters. And now, brothers, we can see that how God is a God who is a passionate God in His love, and we could see Jesus on the cross, and we could see how much He was passionate even for a single soul not to be destroyed, come to God. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು 3 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ದೇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನ. Amen. So when we understand God's passion for His people, for His kingdom, then we actually find out what are the areas I am not passionate for God and His kingdom. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. And the Bible says, Revelation chapter 2 verse 4, and you have forsaken the love you had at first. ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 4ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ತರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿದರಾ.
I mean, people does not lose passion suddenly. They lose it slowly, quietly, unnoticed. ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. So I know many of you are invited by somebody, and how the word of God inspired you, and now you have made a decision to follow Jesus, and so you can get back to your old, the young Christian life, how you were at that time. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. I mean, so even including me, I was invited by one other brother, so I could see something different in the church where they put the word of God into practice. So where, I never used to pray in the morning, but after coming to church, started praying, and many brothers used to take me to different places to pray, cemetery and all these places. That's how my prayer life started. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So after I was hired to the staff, you could see me in different locations in Coles Park, Commercial Street, MG Road, and all these places. Either I'm inviting or stating the Bible with people. That's what it started, my young life. ಇವರು ಯವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. MG ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಜನರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Amen. So later, but even now I have appointment, not to evangelize, but sometimes to have eating appointment. Okay, so different with the brothers. But somewhere I defocus of seeking and saving the Lord. The first love somewhere disconnected happening. ಈಗಲೂ ಇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. I mean, brothers, so some of you could able to relate with me. Okay, so how you are young Christians were, Christian's life it would have been, and now maybe it would have the first love would have died. It's a time for us to get up and get back to the first love of Christ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ, ಅದು ಇವಾಗ ಸತ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎದ್ದು ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಬೇಕು. I mean, the three things can destroy being passionate for God. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹರಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತದ್ದು 3 ವಿಷಯ ಇದೆ. Of course, the primary thing is if you lose the first love of God, you might lose your passion. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಇಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Then another one which I want to highlight here is unconfessed sin can destroy a passion for God. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡದಂತಹ ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So Psalms 66:18 it says, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Isaiah 59:2 it says, your sins have separated you from God. Amen, brothers. So we know God loves the sinner, but he hates the sin. ದೇವರು ಪಾಪಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. 66ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 18 ಓದುವಾಗ ನಾನು ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Amen. Sin dulls the spiritual sensitivity, and prayer becomes dry, worship feels empty, and the Bible feels boring. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ 3 ವಿಷಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಓದೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. So it happens to me sometimes. I want to be more excited, more fired up. I want to be a passionate person for God,
and I wanted to advance God's kingdom. Somewhere, I get stuck with the, the lust or impurity or worldly desires, and that kills my passion. That doesn't allow me to go and share the word of God to others. ನನಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಾಪಗಳು, ಕಾಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಹಣದ ಆಸೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. Just as the dust slowly covers a mirror, sin slowly clouds spiritual clarity. ಹೇಗೆ ಆ ಧೂಳು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಮರೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತೋ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡದೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. I just wanted to show a small demo how sin covers our clarity and how it kills our passion for God. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಪ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ. So I just call Raju to come forward. This is the powder, right? So I just wanted to. Can you see? Can you see who's sitting over there? Lightly. Okay. No? Okay, so the clarity is gone because the powder which falls on the, the lens, which he is unable to see whoever is sitting in this room. ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಆ ಪೌಡರ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ. Amen. So that's how it happens, dear friends. This is, there's slowly unclarity, if you are not clear, you are allowing the unconfessed sin in your life, it slowly kills your passion. It doesn't allow you to come out and talk about God, listen to God's word, or preach about God's word. Slowly it destroys you. ಹೇಗೆ ಆ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರೋದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. When it happens to me, whenever I get angry at home, with my wife or children, so I feel that, I'm not worthy, I don't want to move forward and advance God's kingdom. I think too much, where that kills my spirit. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ಅರ್ಹನಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So whenever I feel jealousy about others, that kills my passion. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬರುತ್ತೋ, ಅವಾಗ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. Amen. So today you need to think, brothers, what it destroy your passion for God and His kingdom. ಸಹೋದರರು, ಇವತ್ತು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಯಾವುದು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The second, what it can destroy our passion is distractions of the world. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳು. So Matthew chapter 13 verse 22, it says, the worries of life and the deceitfulness of the wealth choke the word. Amen. 13:22 ಮತ್ತಾಯ, ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳು, ಜೀವನ ಚಿಂತೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡುವಂತ ಮೋಸ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಬರಿದು ಮಾಡುತ್ತೆ. So distractions includes career pressure, money, social media, entertainment, busyness. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತೆ ಹಣ, ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮತ್ತೆ ಮನರಂಜನೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋ ತರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. So none of these are not evil, but when we replace God with these things, that kills our passion for God. ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Taking more luxurious life, comfortable life,
lifestyles can quietly destroy your passion and mission for God. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತ ಜೀವನ ಅದು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Amen. The last which destroys our passion is losing the fear of God. Amen. ಕಡೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಯ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Brothers, it's very, very important to fear God in our Christian life as we move forward. ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. Proverbs 1:7 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 1:7 ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವುದು. When the reverence of God disappears, our worship becomes casual, sin becomes normal, and God becomes common to us. ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Amen. So I just want to illustrate about how we need to have fear of God is like a river. A powerful river flows through a village. ಹೇಗೆ ದೇವರ ಭಯವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. The villagers respects it. They don't play carelessly near the edge, yet they depend on the life water and growth. They build their homes wisely, knowing their river's strength. ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Likewise, the fear of God is recognizing His power and holiness with respect and wisdom, brothers. ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. So we don't run from Him, we live carefully and faithfully, knowing He is the source of life and blessing. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಮೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ವರ್ತಿಸ್ತೀವಿ. Losing the fear of God slowly destroys our passion for Him. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. I mean, how can we restore back this passion? So Bible says, Revelation chapter 2 verse 5, "Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place." ಹೇಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 5 ನೋಡೋಣ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ. ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವೆನು. ಆಮೆನ್. Amen. See, here Bible calls the Ephesian church to repent. Remember, repent and return to God. ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಸದ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Amen. So below 45, let us remember where we went wrong. 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ. Amen. Repent and turn to God so that God can use all of us. And the way God led His people with the passion, same way He wanted to use all of us to lead our life with a passionate life. ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. So I have few questions to ask. I can ask you after Tiago's preachings. Let's give a applause to Tiago. Yes. Thank you, James Bro. It was very convicting. And I want to continue with, we all started with passion, right? We still have passion. That's why we are here. And I really want to, I was, when Abraham Bro asked, after below 45, raise your hands, not many were there. I was very discouraged. But when I came to the room, I could see the room is full of young and energetic. That's what I could see. So I really appreciate all your service and whatever the thing. Oh, sorry, I forgot the translation.
ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಗುರಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಆಬ್ರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿದಾಗ 45 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕೀಲಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಗುರಿವಂತರಾಗಿ, ಆ ದೇವರ ಗುರಿ ಕಡೆ ಸಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ 45 ವಯಸ್ಸರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. And also, I just start with whatever James was left. Our passion dies when we are just burning alone. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೀವೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗುರಿನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. And that's what we have the superpower called fellowship and the band of brothers. ಸೊ ನನಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಹೋದರರ ಸಮೂಹ, ಸಹೋದರರ ತಂಡ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. And definitely there are a lot of things that burdens us in our ministry when we think about our ministry responsibilities, and a lot of things that drains us. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕರವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರೆ, ನನಗಿದು ತುಂಬಾ ಭಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. And I was asking what to share in my message, and the brother asked me about, if you are the one, what you will struggle with. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೀನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. And before that I was sharing what to talk. It's about work pressure or sexual purity and marriage, and we all have, some of them have young children, parenting and different things, and to try to make our schedule possible. Lot of things are there. ಆತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಗುಂಪುಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಾಪ, ಈ ತರ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬಹುದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. But when we are isolate ourselves, that weakens us. But when we are with somebody, that strengthens us. ನಾವು ಒಪ್ಪಂಟಿಗರಾಗಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂಟಿಗರಾಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಬಲಹೀನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. And that's what Bible says, the two are better than one. If either one of them falls down, one can help the other up. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. And we all are leaders. That is the service that we are doing to others. When we lead others, that is the service that we are doing to others. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. But at the same time, we also should be the people that we should be willing to lead by somebody. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನೋಡಿಸಲು, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸಲು ನಾವು ಇಚ್ಛಿತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. And we need each other. We need brothers to support us, engage with us, and we should constantly spend time with them so that we can get the energy back. ಸಹೋದರರಾಗಿರುವರು ನಾವು, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ, ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ, ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಬಲವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ. If we are trying to show ourselves only be a giver or only be a service provider, and we are not receiving anything, and we are not being honest about ourselves, and then it will become more of hypocrisy and it will drain us.
ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತರಾಗಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿ, ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತರಾಗಿ ಇತ್ತಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಾದ ಜೀವನವನ್ನು, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. That's what Bible says. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರ ಭಾರವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. So when we look at life of Jesus, it has both. He was isolating himself to pray and get strength from God, but at the same time, when we look at in the Bible, in the Garden of Gethsemane, he was talking to his fellow disciples and sharing about his whatever he was going through. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ, ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಃಖ, ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Some of you are very good in that. Whenever you are feeling sad or whatever the stress, you are amazing to talk to others. You have strength to talk to others. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ, ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಈ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಈ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. But some of us, it's difficult for us to even to initiate with others, but we hesitate to initiate with others. That's where it stops. It starts draining us. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಕಷ್ಟವಿದೆ, ನನಗೇನು ಭಾರ ಇದೆ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನೇ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನೇ ಅವರು ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. And leadership without being vulnerable, or when you're leader but you don't have this vulnerability, you will just perform. You will not be real with anybody. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೊಡುವಂತರಾಗಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ. And there was a time I was in the leadership, and then I was falling into a lot of impurity, pornography, and lot of sins, and I was in the leadership. So I was just thinking about, if I say to anybody or if I confess this to anybody, what will they think about me? What if they taken me out of this leadership? ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಶರೀರ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ದೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. If anybody even asks me, they'll say, I'm fine, I'm completely okay. There are few things, but it's okay, I can manage. But what happened, it piled up, lot of things that piled up in my heart, and then at one point I felt like, so anymore I cannot be or acting like this. I just want to leave the church. That's what I decided at one point. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ನೋಡಿ, ಸಹೋದರರೇ ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. And then there was, I think I'm grateful to God for that day. There was an evening, there were few brothers, we were sitting together, and suddenly the brother asked me, how are you all? I was opened up, that's it. And then I started sharing all my sins and this, and then they started, I got the challenges to change and everything, but I was protected by them, and I'm still here because of that day, that evening. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಪಾಪದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟವಿತ್ತು. ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನ್ ಯಾಕರ ಜೀವನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಅವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ನನಗೆ ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. And that's what we could see the difference between Peter and Judas. And Judas was alone and there was nobody to help him. But even Peter was doing lot of things, but he always with somebody. And then he was brought back by Jesus and fellow disciples and he repented. He had breakfast with Jesus. That is the power of brotherhood. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇತ್ರನು ಮತ್ತು ಯೂದಾಸನು ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪೇತ್ರನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೋದಾಗ, ಆ ಸಹೋದರರ ಸಮೂಹದಿಂದ ಹೊರಗೋದಾಗ, ಆ ಸಹೋದರರು ಹೋಗಿ ಪೇತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತವನ ಜೊತೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಲು, ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. Even in the when we think about the purity, we need these relationships. I need you, and we need to be accountable to somebody, and we need to be vulnerable to somebody. We need this band of brothers that helps us, because I said it before, isolation will always drains us and takes us away from God. But when we are with brothers, when we have this band of brothers, they always protect us. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಪ್ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಸಹೋದರರು ಬೇಡ, ಯಾರ ಸಹೋದರರ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. That's what Bible says. When we confess, when we talk, we'll be healed. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆ ಗುಣ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. Even when we sit as brothers and what we talk about, we all have our band of brothers. And today the message is also Joshua did a good job about not gossiping. Even it's our temptation. Even when we sit together, it's easy for us to talk about different things and different people. It's difficult for us to open about who we are and what we are going through. ಸಹೋದರರ ಸಮೂಹ, ಸಹೋದರರ ತಂಡ, ಆ ಗುಂಪು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತಲೂ ದೃಶ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಸಹೋದರ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಚಾಡಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದ್ದು ಸಹೋದರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೀವ ಅಂತ? And that's what we need. We need to talk about our heart. And even when we look at the scriptures that we read about Jesus, what Jesus said is, this is my heart. I am overwhelmed. Can you just pray for me? That's what Jesus did. It's all about him. He could have been just being judgmental about different things, but he knows where he stands and he talks about his heart, and that really helps us when we imitate that model. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ತುಂಬಿದಿದೆ ದುಃಖದಿಂದ, ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. And there are few things I just want to finish with, and we need to stay connected, not just being in the meetings, but also being in touch apart from meetings. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಹೋದರರಾಗಿಲ್ದೆ, ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಸಹೋದರರಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಸಾಹಿಸ್ತೇವೆ. And also we need to practice this honest and accountability, and that should be loving. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. And I just want to we'll take a break to pray over this 1 o'clock. As a church we are praying. We'll just pray for a minute and then I'll just continue with a few things and I'll finish. Let's pray. ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಈ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷ ನಾವು ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ.
ತಂದೆಯೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಒತ್ತು ಸಾಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ತಂದೆಯೇ. ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯೇ. ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರಲು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡು ತಂದೆಯೇ. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆಯೇ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸು ತಂದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಿನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗುರಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ಸಭೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಚರ್ಚಸ್, ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಿಷ್ಯರು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆಯೇ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್. Amen. So I'll just finish with a few other things, and I just want to share few things that happened to me. And as we moved to Bangalore, and I was facing a lot of differences. ಸಹೋದರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. And I was worried about different things, and about my son's school and how the ministry happens and leadership. And I came from Trichy. Trichy is completely different. But when I moved here, this is completely different city. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಚಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇರುವುದು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. And I was in the culture shock, and I was thinking about how to handle all those things. But I'm really grateful to the brothers, the staff, Kevin, James, and Prem, and we four of us, we meet together, and we just not talk about only about the agendas and different things, and we decided we want to talk about our marriage, parenting, and our life, and that really helped me. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆವಿನ್ ಬ್ರದರು, ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರದರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿದ್ದರು. And we need to build the consistent and the connection beyond the meetings. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೇಯರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. And we need to create the space and the safe places where we can hold on to the trust and make that confidentiality, and so that we can help each other. ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ, ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆದ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೇಫ್ ಆದ ಸಹೋದರರ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. And also, as if you're married and meeting as a couple and involving our wives, and that really helps. ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದವರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. And I just want to close with this thought. And are you being isolating yourself, or are you being with the band of brothers? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ, ಯಾವ ಸಹೋದರರು ಬೇಡ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಹೋದರರ ಸಮೂಹ ಬೇಕು, ಸಹೋದರರ ತಂಡ ಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Because isolation kills, but the community or the fellowship protects us. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲಹೀನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ತುಂಬುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. Amen. Thank you so much, brothers, for listening. As the lady. Okay, brothers, hope you all are encouraged by the word of God. And I have some few questions to discuss among us. Yeah. ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. Amen. As I said, remember, repent and return to God. ನೆನಪಿಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so so that God would continue to use us as a passionate brothers. ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿ. Amen. And I have a few questions, reflection questions. When did my passion start to fade? ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಯಾವಾಗ ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು? So what spiritual practices I have stopped doing? ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ? Is anything replacing God in my life? ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ? Is there any unconfessed sin or compromise? ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ಪಾಪ ಅಥವಾ ನಾನು ಅದರ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Am I avoiding God because of a disappointment or hurt? ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ನೋವಿನಿಂದ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? When did I last genuinely enjoy God's presence? ನಾನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆನಂದಿಸಿದೆ? Who is influencing my spiritual temperature? ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Amen. These are the 7 practical questions. You don't have to answer right now. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. I may take this week and this year, meditate on it, and personally you think about it, pray about it, so that you can answer all these things and start talking to your, as Thiago spoke about, band of brothers. You create band of brothers and talk these things with them, take inputs, take suggestion, remember and repent and return to God. ಈ ವಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ವರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಸಹೋದರರ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So what happens when you have a passion? When you have a passion, it gives you conviction, moves your emotions, grow compassion, ignite your mission, and brings transformation so that we all can save our nation. Amen. So have a compassion and passion in our heart. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನಿಕರ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಧ್ಯೇಯ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. I mean, this time I call Ashish to come and respond to the message. Then we will have a Q&A.